टीवी के सारे ही दर्शकों को मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार, जय गुरुदेव, जय भीम। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा बिशन दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके पेश होया हाँ और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांची टीवी जी। मेहरबानी। प्यारे दर्शकों, अज असी भारत का जो ताज़ा हालात है उन्होंने बारे गलबात थोड़े नाल सांझी करांगे, पर करने तो पहला एक दो गल्लां मैं थोड़े नाल होर भी करनी चाहुंदा हाँ कि काफ़ी देर तो तकरीबन जदों तो कांची टीवी चलिया तकरीबन 5 साल तो मैं प्रोग्राम हिस्टरी और पॉलिटिक्स से दिंदा रहा और मेरे नाल दविंदर चंद्र होना तो पहला कुछ होर भी साथी आउंदे रहे आ और इतिहास दीयां जड़ियां गल्लां हन, डूंघियां गल्लां हन, वो खोज करके मैं थोड़े सामने वो हमेशा ही चंगे माड़े जिहड़े पक्ष आ उहदे थोड़े सामने पेश करदा रहा हाँ। देश प्रदेश दीयां रोज़ाना दीयां जड़ियां सियासी गतिविधियां हन उन्हां ते भी असी नाल लगदा चानना पाउंदे रहे हाँ और इतिहास दे विच जो या पॉलिटिक्स दे विच जो अदला बदलियां हन उन्हां बारे भी तुहानूं जाणू कराउंदे रहे हाँ। और प्यारे दर्शकों, इन्हां सारियां गल्लां दा समाज उत्ते और अंध विश्वास नूं दूर करन लई और इन्हां तो सीखण लई कई गल्लां असी करदे हां और साडा मकसद किसी का दिल दिखाना नहीं जां किसी के धर्म के या जाति मामलों के उत्ते कोई अटैक नहीं। असी सिर्फ ये आ कि एजुकेशनल जिन्हों कहते हैं कि जे किसी को नहीं पता, खास तौर पर अनपढ़ है पढ़े लिखे पढ़ लेंदे आ और कई नहीं भी पढ़ते फिर भी उन्होंने असी चाहुंदे आ कि जो भारत दे विच या दुनिया दे विच कोई किते भी कोई गल साडे इंटरस्ट दी हो रही आ उहदे उत्ते तुहानूं जाणू कराइए जिथों तुसीं सीख सको और अगे लई जिंदगी का जो राह हैगा उहनूं तय कर सको। साडा मकसद बिल्कुल किसी दीयां भावनावां नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं है। और असी एक गल होर नाल भी ये कहनी चाहुंदे आ कि असी जिन्ना भी कांची टीवी का परिवार हैगा ये सारा ही एक शांतमई परिवार हैगा। एक तथागत भगवान बुद्ध नूं मनण वाला, श्री गुरु रविदास जी नूं मनण वाला और गुरु नानक देव और गुरु कबीर जी नूं मनण वाला है और जिन्हां दे हत्थ विच हमेशा या बाबा साहब दा अंबेडकर जी नूं मनण वाला है और जिन्हां दे हत्थ विच तुसीं हमेशा कलम देखदे हो, तलवार या तरशूल या कुछ होर नहीं देखदे। और ये बड़े शांतमई आले जिहड़े हैगे आ पैगंबर हैगे आ साडे या गुरु हैगे आ, असीं उन्हां नूं मनण वाले हां और असीं भी उन्हां दे दस्से होए राहियां ते उन्हां दे पूरने पायां ते असीं चलण दी कोशिश करदे हां। प्यारे दर्शकों, और असीं बिल्कुल अपने आप नूं समझदे हां कि असीं शांति दे पुजारी हाँ। अहिंसा परमो धर्म जिहड़ा हैगा असीं इहनूं ही सब कुछ मनदे हाँ। दविंदर जी, तुसीं कुछ कहना चाहुंदे? थैंक यू वेरी मच। इट्स वेरी गुड। करके देखो, आपां एक समाज का हिस्सा आ। बिल्कुल हाँ जी। सारा समाज जिहड़ा हैगा वो साडा आ और समाज विच चंगियाइयां भी आ, बुराइयां भी। बिल्कुल बिल्कुल। खूबियां भी आ, खामियां भी आ, अच्छाइयां भी आ, बुराइयां भी आ, उस गुण भी आ, अवगुण भी आ। जी जी। यू नो हुण जिहड़े साडा फर्ज बनता कि समाज नूं बेहतर बनाया जाए, मीडिया का इहो काम हुंदा, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। बिल्कुल। ਜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। यही साडा संविधान भी कहता। बिल्कुल। हुण जदों असीं आम गल करदे कि जे कोई नवीं गल नहीं करदे, बिल्कुल पूरा समाज साडा जिहड़ा हैगा ओह इन्हां चीज़ां दे विच दी विचरदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सियाणे भी हैगे आ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अंध विश्वासी भी बहुत आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पढ़े लिखे भी आ और अनपढ़ भी हैगे आ। जी जी। विद्वान भी आ, घट पढ़े लिखे भी हैगे आ। यू नो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ और ਕਰੀਤੀਆਂ भी बहुत हैगियां। बिल्कुल हाँ जी। और ਕਰੀਤੀਆਂ इदां ਦੀਆਂ कि ਕਰੀਤੀਆਂ सदियों तो ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। हाँ जी हाँ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ मतलब ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੜਿਆ ਤੇ ਉੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਖਾ ਲਿਆ। सूरज खा के आके धरती पर बह गया। हाँ जी।
ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਯੂ ਨੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਨੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਅਟਕਾਇਓ ਜੀ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਯੂ ਨੋ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ 24/7 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਨੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਯੁਗ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ 4000 4.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਕੇਲਟਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 65,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਨੋ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ। ਪਰਿਆਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਰਤਨ ਦੀ ਜੀ ਵੋਲਗਾ ਸੇ ਗੰਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੋਲਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਯੂ ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਰਤਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਵੋਲਗਾ ਸੇ ਗੰਗਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੀਡਲਸ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਓਗੇ
ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਗੋਟ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ, ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜੀਬ ਵੜ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਸਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर ਦ ਡਿਟੇਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਲਈ, 4 ਦਿਨ ਲਈ, 6 ਦਿਨ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। 3 ਤਰੀਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਮੌਰੀਆ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਮੌਰੀਆ ਔਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੁੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਲਤਬਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਜਰਾ ਕ 2 ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਇਓ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਾਹ ਬੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ 8 ਮੌਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਦੇਖੋ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50-60 ਦੀ ਜਾਂ 70 ਮੀਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਮੋਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਘਾਹ ਬੂਟ ਆ। ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਪਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਦੂਈ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ,
ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ 4 ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲੈਸਨ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਹੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ 5-5 10-10 ਜਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 500-1000 ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਰੈਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਉਨੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗਗਨ ਬੋਰੰਜ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਸਵੰਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜੂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਆਸਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੁਦਾਇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? हाँ जी, जय गुरुदेव जी, जय भीम। मैं जसल बोल रहा गलासगो तो। ਜਸਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं कहना ये चाहना हाँ जी, अपना प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੇ ਬਾਜ਼ੇ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ, ਉੱਧਰਲਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ, ਸਲੂਕ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾ ਇੱਧਰਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸਣੀ ਵਾਜਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਟੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਰਾ ਪਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਹੋ, ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ
मैं लिस्टू तो बोलदा जी, मदन बिज। की ना जी? मदन बिज जी। मदन बिरदी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਮਦਨ ਬਿਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਿਲकुल बिल्कुल, ਛੇਤੀ। अच्छा, कहता चेत महीने और आसबन में आते हैं माँ के नराते जी। थैंक यू जी। जी हेलो, कॉल ओके, थैंक यू वेरी मच। कॉल ड्रॉप हो गई है। प्यारे दर्शकों, ये दस रहा सी कि उस माहौल नूं, क्योंकि माहौल उत्थे जिहड़ा सीगा बहुत गरमा गया सीगा और कुछ भी होने का जिहड़ा उत्थे संभावना सीगी। मैं समझदा जिहड़े किसान लीडरशिप आ उन्होंने बहुत सियाणप दिखाई और उन्होंने जिहड़ी अथॉरिटी सीगी, सरकार दे नुमाइंदे सीगी, उन्हां दे नाल गलबात करके ਜਿਹੜੇ शहीद हो गए उन्होंने परिवारों नाल गलबात करके एक समझौता किया। 2-3 गल्लां उन्होंने पास कीतियां, जिन्हां दे विच इह सीगा, पहली गल तां इह सीगी भी जिन्हां दे शहीद हो गए उन्होंने परिवारों नूं कुछ माली मदद, और दूसरी गल ये सीगी कि उन्होंने परिवारों चों किसी एक नूं सरकारी नौकरी, और तीसरी ये सीगी कि जिहड़े मंत्री साहब हैं जां उन्हां दा लड़का हैगा उन्हां दे खिलाफ जल्दी तो जल्दी FIR दर्ज करके उन्होंने अरेस्ट किया जाए। और हैलो जी, जय गुरदेव, जय भीम। कौन ते कित्थों साहब जी? हैलो, जय गुरदेव, जय भीम, जय भारत जी। प्रेमान जी, थोड़ा स्वागत है कांशी टीवी ते। की कहना चाहुंदे हो? बिल्कुल जी, थोड़ा देश प्रदेश का प्रोग्राम जिहड़ा बहुत ही ज्ञानकारी हुंदा हैगा। थैंक यू। तुसीं सच्चियां गल्लां ते झूठियां गल्लां जिहड़ियां हैगीआं उन्हां दा विस्तार दे नाल दसदे भी कि सच्चाई की है ते झूठ की है। जी जी। ते देखिए जी, जिहड़ा हैगा ना अज किसानां दा मुद्दा, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 131 MP ਬੈਠੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ BJP 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ BJP ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ,
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਉਸ BSP ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਿੰਨੀ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੈਰੀ ਔਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, 2-3 ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ ਭਾਈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਜਬਾਨੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਰਬਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੋਲ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ FIR ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਆ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ FIR ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੰਗਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੰਗਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ
ਭਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ FIR ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, हाँ जी, वो सारे अंदर देते। हेलो जी, जय गुरदेव, जय पी, कौन थे कितों साहब जी? हेलो जी, हाँ जी, जय भीम जय गुरदेव सरकार दोनों भरावां नूं। दीवान मिंद्रा जी, थोड़ा स्वागत है कांची टीवी ते, की कहना चाहुंदे हो? थैंक यू सर। मैं आ जिहड़ा अनपढ़ लाना हैगा, शूदर लाना हैगा, उन्होंने किसी नूं देश देना चाहुंदा जी। वो ये आ अंबेडकर नूं डॉक्टर क्यों कहंदे? मारू रोगां दी उन्हां दवाई कीती। मनुवाद है जड़ बीमारियां दी। मनुवाद दी खूब चढ़ाई कीती। PhD LL DLET DSC तक पढ़ाई कीती। हर नागरिक हर ही इंसान दी है संविधान दे विच भलाई कीती। ਦਿੱਤੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੋਧੀ ਸੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਕੀਤਾ पंचशील का झंडा बुलंद किया। सानू कढ़ के गली मुहल्लियां चों विश्व धर्म दे नाल संबंध किया। दर दर ठोकरां खांदियां लई सहजल अपने घर दा प्रबंध किया। बाबा साहब भविख दा बुद्ध बनिया। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਤੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤੂਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚੂਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਔਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੜਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ CRB ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ 2019 ਦੀ, 87 ਰੇਪ ਡੇਲੀ, ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ CRB ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, 3,78,236 3,78,236 ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ 16 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਟੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਾਲ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਗਮਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨੋਟ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮੰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਲਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਏ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਜਿੱਤੇ ਆ 43% ਦਾਗੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਇਹ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਔਰ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਬਸਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੂੰਘੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਯੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਤਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ, 1.5 ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਚੀਫ ਕਨਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖੇ, ਸੁਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਸ਼ੇਮਡ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਅਸ਼ੇਮਡ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ
ਮੰਨ ਲਓ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। 87 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੀ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆਤਿਫ ਸ਼ਾਹ, ਕਦੀ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤਾਂ EVM ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ EVM ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ EVM ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੈਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।